चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगला वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसानोहरूपाय स्वामिनः दिव्यः मंत्रपुष्पांच गुत्पाव मदो देवादुरा विष्णुर्विचक्रमे प्रदित्या पुट्टोडी अम्मा पुट्टोडी पुट्टाड पंपिंचारो त्रीणि बधा विचक्रमे विष्णुर्घ पा पुट्टस्ति त्रीणि बधा विचक्रमे विष्णुर्घ पादाभ्यः ततो धर्माभ्यः विगन्ना विष्णुर् कर्माणि पश्यदयत कृतानि पस्पदेन्द्रस्य यज्ञशकान् तत्विष्णा भ्रमं भरगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतां तद्वित्रा सापि पञ्चवाजाग्रवासस्तमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदां द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रियं सुता द्रविणोदा वीरवते मिषण्णो द्रविणोदा रासते दीर्घमायः सविता पश्चादा सविता पुरस्ता सविता धराता सविता धरातात् सवितान् सर्वदातिं सवितानां रासतां दीर्घमायः नवो नवो भवति जायमानोन्नायकेतुषां मे चक्रे भागं देवेभ्यो विददा ध्यायन् भजन्द्रमां स्थिरति दीर्घमायोः स्वामिनः श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीनिवास स्वामिनः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पैः सर्वार्चनं समर्पयामि नमो नारायणाय स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां ध्यायेन मार्गेण गोब्राह्मणेभ्यः नित्यं समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु वस्तु वास्तु राजा राष्ट्रग्राम जमाना आचार्यादीनामर्चकपाचक परिचारकाभिवृद्धिरस्तुस्मिन् ग्रामे स्त्रीणां प्रजानां ब्राह्मणानि सर्वेषां चातुर्वर्णानां व्याधिप्रभैर्विक्षणावुष्टिराजबाधादि सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तो अनुगृह्णन्तु राष्ट्रं सुभिक्षं भवतु ग्रामं सुभिक्षं भवतु देशं सुभिक्षं भवतु स्वस्ति सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तो अनुगृह्णन्तु नमो नारायणाय ते नमो नमः सर्वाय वाय आरिमलै कण्ण ஒன்றுனே கைகரல்வேல் ஆலயல் புத்தமுகாந்திரார்த்தரே ஒரு முதல்வன் வருவம்போலமைய கரத்து பாடியாந்தருடை பர்பணாபன்கள் ஆடிபால் மென்றும் நிம்பிடைபோல் நின்றாதிரேந்த தலாதே சிறங்கில் போல் வாழ வலிக்கினாய் பேகிறாய் நாளுகான் வையத்துவாள் வீர்கான் நாமம் நம்பாவைக்கான் கையங்கிரி சேகர்கேரீரோ பார்க்கடல் நெய்யொன்னாம் தாளுண்ணாம் நாட்கார ஆடி மையேற்றுதாம் மலழுக்கினாம் முடியான் செய்யாதன செய்யாதே குளரை சென்றோத்தான் ஆயம் பிச்சயம் ஆனந்தயம் கை காட்டே உயமாறன் கந்தேலோரம் பாவாய் அவுயோங்கி வளர்ந்தன் உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்ற நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு பெய்யதோ அங்க பரம் சன்னலோடங்கைலுகளா பொங்க பரவன்ன கண்படிப்பான் இதாங்குகள் வந்திரைந்தேலோரம் பாவாய் கக்கதே புறவால் குஞ்ஞாம் துளசீம் खाननाथ भवेन पाढ़्य विश्वंबरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं मंगला शासन मदेवदाचार्य पुरोगमे सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सकृतायास्तु मंगलम्
స్వస్తి సర్వే జనాః సుఖినో భవంతో అనుగృహ్ణంతు. నమస్తేస్తు స్వరూపాయ. అమ్మ అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి గోవిందనామ చెప్పేసేసి స్వస్తి పలుకుదాం. ఈ పూటకి బాగా టైం తీసుకున్నట్టుంది. స్వామివారు భోజనం చేశారు. మనందరికి కూడా కొంచెం చక్కగా ప్రసాదాలు పెడతారు. భోజనం రేపు పెడతారంట. అందరూ కూడా భోజనానికి రావాలి. తిరుపతి అమ్మవారి ఆశీస్సులు మనం తీసుకోవాలి. వెంకటేశ్వర ఆశీస్సుల కంటే ముందు భక్తుడి యొక్క ఆశీస్సులు ముఖ్యం. విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆశీస్సులు, శివుడి ఆశీస్సుల కంటే శివుడిని పూజించినటువంటి భక్తుడి యొక్క ముఖ్యం. అట్లాగే వెంకటేశ్వర యొక్క భక్తులు ఎవరెవరు ఉంటారో అందరూ భక్తులే ముఖ్యం. దేవుడికి గొప్పతనం వరాన్ని వచ్చేది భక్తుల వల్లే వస్తుంది. కాబట్టి ఎంతో గందరగోళంతో పుష్పయాగం చేసేసాము. అదే తిరుపతిలో అయితే టీవీలో కూర్చొని దండం పెట్టుకునేవాళ్ళు. పుష్పయాగం జరిగింది చూస్తారో? తిరుపతిలో కూడా చేశారు కదా ఇప్పటిదాకా. ఇప్పుడు ఎక్కడ మళ్ళీ తిరుపతి ఆడబోతారు మీరు అందరు కలిసి? ఇప్పటిదాకా చేశారు కదా. తిరుపతి రాద్ధాంతం చేసి అవుతారు వారి ఇస్త్రీ. కాబట్టి అందరూ కూడా చెప్తారు. తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటిది ఇక్కడ మీ అందరికీ శతారి అక్షతలు వేస్తాము. ఈ పుష్పాలు మాత్రం తర్వాత సాయంత్రం వేళ తీయాలి. ఇప్పుడు తీస్తే ఆయన పాపం సువాసన పీల్చి వదలద్దు. మనందరికీ ఉచ్ఛ్వాసలతోనే ఉంటారు స్వామి యొక్క ఎప్పుడు కూడా భక్తి యొక్క పూర్వం. అందుకని మీరు ఇప్పుడు తాకవాకండి, అడగవాకండి, మాకు తెలియకుండా లటకని తీసుకోవాకండి, చోర సంవాదం చేయవాకండి, చోరులుగా ప్రవర్తించవద్దు. సంవాదం అంటే ఆయనకి ఈయనకి చోరులు అంటే దొంగలు అని అనలేంగా. అందుకని భక్తి అట్లాంటిది, ఆ పిచ్చి అట్లాంటిది. కానీ ఒకటి దేవుడి దగ్గర అలా చేయవాకండి. ఎప్పుడు కూడా కొద్దిసేపు ఆగిన తర్వాత అందరికీ ఇస్తారు. తర్వాత అందరికీ అక్షతలు వేసిన తర్వాత శతారి పెట్టిన తర్వాత అటు పక్కన ప్రసాద డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇటు పక్క ప్రసాద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. చక్కగా అందరు తీసుకొని వెళ్ళండి. ఈ పూటకి సెలవు తీసుకొని రేపు ఉదయం మన అమ్మవారు, మన అమ్మాయి తిరుపతి అమ్మవారి కళ్యాణం, గోపయ్య కళ్యాణం జయదీప్యమానంగా ఇప్పటిదాకా వెంకటేశ్వర గురించి చెప్పుకున్నాం. రేపు ఎవరి గురించి చెప్పాలి? కాదు, మన అమ్మాయి గురించి చెప్పాలి అని చెప్పాలి. మీరేదో చెప్తే అట్లాగా ఆవిడ మన అమ్మాయేగా, మన ఆడపడిచేగా కాదా? అవునా? పెద్దగా చెప్పాలి. ఏమో అట్లా అవునా? గట్టిగా అవును, గట్టిగా. ఆ ఆడపడుచుకి అందరూ కూడా రేపు ఉదయం కళ్యాణం జరుగుతుంది. అటు ఇటుగా టైం 9 గంటల నుంచి 9:30 లోపు కావచ్చు. చలికాలం కాబట్టి లెగవలేం కాబట్టి లెగిస్తే కానీ బ్రహ్మాండంగా ఆట ఆడడం ఎండాకాలానికి బాగుంది. ఏసీ ఆపే ఏమండి, ఎందుకు ఏసీ ఆపారు అంటారు. అది ఏసీ బిల్లు ఏమో అదిరిపోతుంది. ఇదేమో ఏసీ నిద్ర నుంచి లెగలేకపోతుంది. అట్లాగే కాకుండా రేపు ఉదయం ఈ 2 రోజులు, ఈ రోజు రేపు కొంచెం పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు, మా గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహం మీ అందరికీ ఉండాలి. చక్కగా శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క ప్రసాదాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరించండి. కొట్టుకుంటూ రావద్దు. నాకు కొంచెం కోపం ఎక్కువ, ఇప్పుడు తగ్గింది ఈ మధ్య. కానీ నీట్గా రండి, లైన్లో రండి. అక్షత అందరికీ వేస్తాను. చదివింపుల కార్యక్రమానికి ఒక డీస్ పెట్టుకుంటాను. మన తిరుపతి అమ్మవారి కళ్యాణ కార్యక్రమాలు కావాలి. అందరూ చదివించే వాళ్ళు ఆ డీస్లో వేయండి. చటారు పెడతాను, అక్షతలు వేసుకోండి. సరేనా? చక్కగా కూడా ఈ లైన్లో రావాలి, కొట్టుకుంటూ రావద్దు. చక్కగా నీట్గా రండి. గోవింద అందరి చేతులు కనిపించాలి పైకి. గోవింద గోవింద. ఆ చివరి వాళ్ళు పెట్టలేదు. గోవింద. ఒకటోసారి గోవింద, రెండోసారి గోవింద, మూడోసారి గోవింద, నాలుగోసారి గోవింద, ఐదోసారి గోవింద. ఈ జన్మ ఇచ్చినందుకు తల్లిదండ్రులకి అపురూపమైనటువంటిది. వాళ్ళ యొక్క ఆశీస్సులు మీకు ఉండాలి. ఆ స్వామి యొక్క ఆశీస్సులతో మీరందరూ కూడా నిత్యమంగళంగా 100 ఏళ్ళు వద్దెళ్ళాలి. ఆడపిల్లలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ, చిన్నలు కానీ, విద్యావంతులు కానీ అసకీర్తులతో సుఖంగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా గురువు గారికి నమస్కారం చేసుకుని అస్మద్గురుభ్యో నమః. గోవింద గోవింద గోవింద. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కమిటీ సభ్యులకి కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాం. చక్కగా కూడా అందరూ సాధించిన వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ అందరూ ఎగవండి. చక్కగా కూడా సేవకి కైంకర్యం కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.